ओम शांति 23/4/24 महावाक्य। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा जो शिक्षा देउछंती सेगुड़ी को कार्यकारी कर। प्रतिज्ञा करिबा परे तुमको निजर वचन ओहरी जीवार नाही किंबा कौनसी आज्ञार उल्लंघन मध्य करिवार नाही। आजिर प्रश्न अच्छी तुम पाठ पढ़ार सार कथा कौन? तुमको केउ अभ्यास निश्चिंत करने को हेब? तुम पाठ पढ़ार सार कथा कौन? तुमको केउ अभ्यास निश्चिंत करने को हेब? उत्तर तुमर एही पाठ पढ़ा हेउची बानप्रस्थी हेबा पाई। एही पाठ पढ़ार सारांश हेला बाणीर ऊर्ध्व को जीवा। बाबा ही समस्त को घर को नहीं जाई थांती। तुम मानकु घर को जीवा पूर्वरु सत प्रधान हेबा को पड़िबो। सेथिपाई एकांतरे बसी देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी हेबार अभ्यास करने को हेबो। अशरीरी हेबार अभ्यास ही आत्मा को सत प्रधान करिदेव। ओम शांति। निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाइले तुमे तम प्रधान रु शत प्रधान होई विश्वर मालिक होइजिव। प्रतिकल्प तुमे माने एही परी तम प्रधान रु शत प्रधान हेउछ। पुणी 84 जन्म तम प्रधान होई जाउछ। पुणी बाबा शिक्षा देउचंती निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ। भक्ति मार्ग रे मध्य तुमे मने पकाउथिल किंतु से समय मोटा बुद्धिर ज्ञान थिला। एबे सूक्ष्म बुद्धिर ज्ञान रहिछि। एबे तो प्रत्यक्ष रूपे बाबा को मने पकेबा को हेबो। ए कथा बुझाइबा उचित से आत्मा मध्य तारका सदृश्य एवं बाबा मध्य तारका सदृश्य। केवल से पुनर्जन्म नेउनाहांती, तुमे नेउछ। सेथिपाई तुमको तम प्रधान हेबाको पड़ुछि। पुणी सत प्रधान हेबा पाई मेहनत करने पड़िबो। माया बारंबार भुलाई देउछि। एबे अभूल हेबाको पड़िबो। कौनसी भी भूल करिबा उचित नुहे। जदि भूल करिबो तेबे आहुरी तम प्रधान होई जिवो। सेथिपाई निर्देश मिलुछि जे निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ। बैटरी को चार्ज कर तेबे तुमे सत प्रधान विश्वर मालिक होई जिवो। शिक्षक तो समस्त को पाठ पढ़ाउछंती। छात्र माने क्रमान्वय पास करी पुणी क्रमान्वय रोजगार मध्य करितांती। तुमे माने मध्य क्रमानुसारे पास होई क्रमानुसारे पद पाउछ। केउठी विश्वर मालिक केउठी प्रजा दास दासी। जेउ छात्र सुपुत्र आज्ञावह विश्वस्त से निश्चित भावरे शिक्षकंकर मत को पालन करिबो। रेजिस्टर भल रहिले अधिक नंबर मिलिथाए। सेथिपाई बाबा पिला मानकु बारंबार बुझाउछंती कि किछि भी भूल कर नाही। एपरि भाव नाही जे कल्प पूर्वरु मध्य फेल होइथिली। अनेकंकर मनरे आसुछि आमे सेवा करुनाहु तेणु निश्चिंत फेल हेबु। बाबा सावधान कर देउछंती। तुमे माने सत्यजुगी सत्व प्रधान रु कलिजुगी तम प्रधान होइछ। पुणी विश्वर इतिहास भूगोल रे पुनरावृत्ति हेबो। सत्व प्रधान हेबा पाई बाबा बहुत सहज रास्ता बताउछंती। मते मने पकाइले विकर्म विनाश होई जिवो। तुमे निरंतर निजर उन्नति करी करी सत प्रधान होई जिवो। धीरे धीरे उन्नति हेउछि तेणु बाबा को भूल नाही किंतु माया भुलाई देउछि। आदेश अमान्य कराई देउछि। बाबा जहाँ निर्देश देउछंती ताकू बुझुछंती। प्रतिज्ञा मध्य करुछंती किंतु ताकू कार्यकारी करुनाहांती। तेणु बाबा कहउछंती आज्ञा को उल्लंघन करी निज वचन रु ओहरी जाउछंती। सेथिपाई बाबांक निकटरे प्रतिज्ञा करी ताकू कार्यकारी करा जाए। बेहदर बाबांक परी अन्य केही शिक्षा देई परिबे नाही। परिवर्तन मध्य निश्चिंत हेबो।
ଏହି ଚିତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ଅଛ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଷା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାମ ରୁହାନୀ ସଂସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୁହାନୀ ସଂସ୍ଥା ତୁମ ବିନା ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଇମିଟେସନ୍ ବା ନକଲି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କଥା। ତେଣୁ ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଆଉ କେହି ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷ ଏବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବାକି ଗଣ୍ଡି ନାହିଁ, କେବଳ ମୂଳ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପୁଣି କୌଣସି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଏହି ବେହଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଲଙ୍କା ଅଟେ। ସେ ଲଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତ ସମୁଦ୍ର ଆରପାରିରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆ ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି। ଏହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପାଣି ରହିଛି। ତାହା ହଦ୍ର କଥା। ବାବା ବେହଦ୍ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପାଠଶାଳା, ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଯେପରି ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଚାକିରି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଠପଢ଼ାର ଫଳାଫଳ ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେଇଥିରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ରହିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଫେଲ୍ ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଖାସ୍ ସକାଳୁ ବଗିଚାରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଘରେ କୋଳାହଳର ବହୁତ ଖରାପ ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ ତୁମେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲ। ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜ୍ଞାନ ଗୁହ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନେ ରହିଥାଏ। ଏହା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାର ପାଠପଢ଼ା। ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମଧାମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ। ଏବେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ମଧ୍ୟ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। କେହି ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୂଳ ଲୋକକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଏକଦମ୍ ସଠିକ୍ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଲଭର ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ଘଡ଼ି ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଲିଭର ଓ ସିଲିଣ୍ଡର ଘଡ଼ି ରହିଛି। ଲିଭର ଘଡ଼ି ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ରହେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଲିଭର ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ରହୁଛି। କାହାର ପୁଣି ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ରହୁଛି। କାହାର ବିଲକୁଲ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲାଗୁନାହିଁ। ଘଡ଼ି ଯେମିତିକି ଚାଲୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭର ଘଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଠିକ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିବ। ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଜାରେ ଆସିବେ। ଲିଭର ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହାଯାଏ,
କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ରାଜପଦ ପାଇବେ। ସେମାନେ ହିଁ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେତେ ପହଲିମାନ ହେବ, ମାୟା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼ାଇ କରିବ। ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ନା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପହଲିମାନକୁ ପହଲିମାନ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟନ୍ତି। ମହାବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ତୋଫାନ ଆଣିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାୟା ଯେତେ ହଇରାଣ କରୁ, ତୋଫାନ ଆଣୁ, ତୁମେମାନେ ଖବରଦାର ରୁହ। କୌଣସି କଥାରେ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମନରେ ତୋଫାନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି କର ନାହିଁ। ତୋଫାନ ନିମ୍ନଗାମୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ନ ହେବ, ତେବେ ତୁମକୁ ପହଲିମାନ କିପରି କୁହାଯିବ? ମାୟାର ତୋଫାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନ ଛାଡ଼ିଲେ କଣା ପଇସାର ପଦ ପାଇବ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ୟାଦ କରିବ, ସେହି ୟାଦର ସ୍ମୃତି କେବେ ବି ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। କମ୍ ମନେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଯିବ। ଅଳ୍ପ ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ପୁରା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ପଦ ମିଳିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। କେହି ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେବେ, ସେ କଥା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଏବେ ଆମର ହୃଦଘାତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବୁ? ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାର। ଆଗକୁ ଗଲେ ସ୍ୱତଃ ବୁଝିଯିବ। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତୋଫାନ ବର୍ଷା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଆସିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ତ ବସିଛି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହେବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ବାବା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହେବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ରାଜାମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନା ଦେଇପାରିବେ। ICS ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହା ସେହି ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୀତା ଦ୍ୱିମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛି। ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯିଏ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍ 5/1/69। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଛ ଏବଂ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ କିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ମୃତି, ଆମର ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ମୃତି ଆମର ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାରା ସମୟ ମନେ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବା କେବେ ମିଳିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ପିତା ମିଳୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ପକ୍କା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଯାଉ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା 3 ଜଣ ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, 3 ଜଣ ମନେ ପଡ଼ିଯିବା ଦରକାର। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା। ପବିତ୍ରକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବେ। ଏବେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେମାନେ ରହୁଛ ନା? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଇଏ ସତ୍ୟ ସତ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ମୁକ୍ତି ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଇଏ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଦେବତା ହେବାକୁ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଇଳା ନ ରହୁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଏକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ କରାମତି ରହିଛି। ଯେତିକି କରାମତି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଅନ୍ୟ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛୁ। ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାରେ ପୁରା କଳ୍ପ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆମକୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ମେହନତ କରିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ମେହନତ କରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତ ମେହନତ କରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅମୁକ ଅମୁକ ପୋଷାକ ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ତମ ପ୍ରଧାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେପରି ଆମେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବେ। ପବିତ୍ରତାର ଦାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେବେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ, ଗାଇଡ୍ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ଥର ଘରକୁ ଯାଇଛ। କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5000 ବର୍ଷ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। କେହି ତ ପୁଣି ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିଲେ କହିବେ 4999 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ 4999 ବର୍ଷ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ 83-84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଯିଏ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ। ବାବା କହିଲେ, ଯିଏ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଥମରେ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଭୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ର ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେବ।
କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହିଲେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି ବେନିୟମ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ଖାତିରି ନ କରି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିଭର ଘଡ଼ି ଭଳି ଏକ୍ୟୁରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଠିକ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ସେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି, ଶକ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭବ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି, ଶକ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭବ। ବିସ୍ତାର, ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ରୂପରେ ଖୁସି ତଥା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ସେବାର ଆଧାରରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରିଦେବା ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯିଏ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ଖୁସିର ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେହି ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସେବାଧାରୀ ମନେକରି ସେବାର ଅବିନାଶୀ ଫଳ ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲ। ସେବାର ଅବିନାଶୀ ଫଳ ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାଣୀର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନର ପରଦାକୁ ଉଠାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଲ୍ୟାଣର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବାଣୀର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନର ପରଦାକୁ ଉଠାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବା କଲ୍ୟାଣର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।